सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो शान विरासत टीवी। मैं कुलविंदर रसूलपुर। मैं गुरबाणी की उस तुक दे नाल अज दा जिहड़ा विचार शुरू करन जा रहे हैं। मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण ज्ञानंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण दयालंग सर्वत्र जिया पंच दोक विवर्जित है भोजन गोपालं कीर्तन अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशंग मित्र सत्र भगवंत भगत भावनी पर निंदा न स्रोत आप त्याग सगल रेणक है खट लखण पूर्ण पुरख है नानक नाम साध सवजन है। अज उन्हां महापुरुषों की जिन्हां दी सारे मैं कैमरामैन एक गल कहूँगा भी है सारी पहला एक तस्वीर दिखावे कि ये महापुरुष हैं ਜਿਹੜੇ गुरबाणी के उपर आप नितनेम करते हैं, आप गुरबाणी के नाल जुड़े हुए हैं तो लोकाई नूं गुरु नानक देव जी के सिद्धांत नूं लोकां तक प्रचार कर रहे हैं। सो आपां गल करते हैं इंटरनेशनल संत समाज के मुखी बाबा लखवीर सिंह जी नाल। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी अजोका समा पदार्थवादी युग है, किवें महसूस किया है कि अज की जिहड़ी संप्रदावां नूं इकट्ठियां करके साहिब श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांत नूं घर घर पहुँचाइए। सो साडे इंटरनेशनल संत समाज सेवा दल वल्लों सारे महापुरखों वल्लों ये बहुत बड़ा उपराला किया गया जो कि अज के युग दे विच जिहड़ा मेन मुद्दा लैके असीं चले आ। जिवें साडे गुरुद्वारा साहिब दे ग्रंथी साहिब पाठी सिंह और रागी सिंह ढाडी सिंह जिन्हां दी बड़ी मंदी हालत आ उन्हां नूं सुधारन वास्ते और जो साडे सड़कों के उत्ते रुले हुए ने साडे उन्हां नूं देखभाल करन वास्ते गरीब परिवार दी लड़कियां दे ब्याह करन वास्ते पीजी दे विच लंगर लाउण वास्ते होर सारी सेवावां करन वास्ते ये सारा असीं मंच दा विस्तार किया है। जो इंटरनेशनल संत समाज सेवा दल सारे महापुरखों वल्लों सारे धर्मां दे महापुरखों वल्लों रल के ये बहुत जंगी पद्धर के उपराले किए जाते। जिथे भी कोई पाठी सिंह ग्रंथी सिंह नूं कोई तंग करदा कमेटियां वाले उत्थे बड़ी गौर दे नाल बड़े प्यार दे नाल दोनों कमेटी वालियां नूं भी ग्रंथी सिंघां नूं जिन्हां दी कोई गलती हुंदी उस हिसाब नाल असीं कह दिंदे हुंदे आ। बहुत गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जा के साडे इंटरनेशनल संत समाज सेवा दल ਵੱਲੋਂ जो कि पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हक ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े भुगतान ਕੀਤੇ ਆ। जो गुरुद्वारा साहिब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कमेटियां गुरुद्वारा ग्रंथियों नूं वैसे ही कढ़ दिंदे ने। असीं उत्थे फिर पहुँचदे किसी नूं 51,000 रुपया किसी नूं 31,000 रुपया किसी नूं 75,000 रुपया इस तरह दवा के फिर उन्हां नूं बड़े मान सत्कार दे नाल विदा किया जाता है साडे मंच वल्लों जी। सो इस संस्था के सरपरस्त बाबा जी उन्हां नाल भी आपां गल करिए। बाबा जी मुद्दा बड़ा अहम है। सरकारां ने ऐलान किया सी भी कोई भी गरीब पंजाब दे विच नहीं रहूगा, पर लॉकडाउन दे विच आके ਜਿਹੜੇ महापुरुषों नूं लोग किंतु परंतु करते सी अज तक उन्हां महापुरुषों ने भी ने लोगों नूं सांभिया ते की कहना चाहुंदे हो कि साडीआं सरकारां साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जां होर संस्थावां इन्ना उन्हां दे विच निघार आ गया कि ओह साडे ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ नूं पाठी ਸਿੰਘਾਂ नूं साਂभ नहीं सकदे। की कहना चाहुंदे हो? सब तो पहला देशों विदेशों च वसदियां संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो आप जी ने बेनती की है कि संत समाज सेवा कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कबीर सेवा को दुई भले एक संत एक राम राम सुदाता मुक्त को संत जपावे नाम। जिथे महापुरख नाम जपते ने भजन करते हैं नाल दी नाल वो समाज की सेवा करन दा भी उन्हां दा एक फर्ज है। सो इंटरनेशनल संत समाज सेवा दल निभा रहा है। सो ये सानू करना चाहिए, करते रहांगे। सो साडे नाल महापुरुषां जिहड़े बच्चिआं नूं मैं गुरबाणी की उस तुक दे नाल गल करां। लंगर चले गुर शब्दार तोट ना आवे खट्टी है। गुरु दे शब्द का लंगर जिहड़े ला रहे हैं उन्हां नाल भी आपां गल करते हैं। बाबा जी पुरातन समय दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जिहड़े स्वरूप सन वो लड़ीवार सन ते अज पदछेद आ गए कि तुसीं ते दूसरी मेरी बेनती ये है कि पुरातन समय ਦੇ ਵਿੱਚ सनातन ग्रंथ पढ़े जाते सी जिवें भावर समृत प्रबोध चंद्र नाटक विचार सागर विचारमाला राजनीति चाणक्य ये साडे ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पढ़ाए जाते सी ते अज वो ग्रंथ भी अलोप हो गए ते गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ीवार स्वरूप भी अलोप हो गए। उदों की सिक्खी ते हुण दी सिक्खी दे तुसीं की फर्क समझदे हो? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत वधिया सवाल किया भाई साहब ने। सो मेरी जो बेनती है जो असी बच्चे पिंडां 'च बहुत पढ़ाए ने
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਚਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। 1987 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, SB ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਨੇ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਲ 3-3 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਟੜਬਾਜੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? बहुत ही आनंद का विषय है। और सनातन धर्म क्या है, मैं यही कहूँगा कि धर्म है अपने चित्त वृत्तियों को अपने बस में रखना, अपने विकारों को दूर करना, यही धर्म है। अपने जीवन में सदाचार का व्यवहार लाना, यही धर्म है। और मानवता की सेवा करना, यही धर्म है। तो अगर अखिल भारतीय इंटरनेशनल संत समाज सेवा दल अगर मानवता की सेवा करता है तो यही बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। जो बोले सो निर्भय। सद्गुरु रविदास महाराज की जय। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਵਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਹੇੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਰਵਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ TV ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਉਹ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪਣਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਲਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਸੇਵਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡੈਲਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਗੇੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਮਨ ਚੰਦਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰਤੇਣ, ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਜ ਤੱਤਵੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਬਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜੌਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, SHO ਵੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੁਲਾਈਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨ ਪਵਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਉਹ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ 12,300 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਸਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, 2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ 1925 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਤ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਐਂਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਚੋਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਰ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤ, ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ PGI ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ PGI ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ PGI ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ, ਬੱਚਾ ਚੁਸਤ ਫੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਤਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 8 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ ਡੇਲੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 4-4 5-5 ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਤਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਮਾਲੇ ਸਿਖਾਓ, ਪੱਗਾਂ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।